गोपालपुर पांथ निवास रे रात्रि यापन कर सारिबा परे सकाळु सकाळु आमे पांथ निवास रो परिवेश को मध्य देखिबा को चाहिलु। आमे वर्तमान गोपालपुर ओटीडीसी पांथ निवास रे अछु। आमे आज कोरापुट अभिमुखे जीवु रायगड़ा देकी वर्तमान समय 7:36 आमे चेकआउट करबा को जाउछु। आउ एठाकर गोपालपुर ठीक समुद्र कूल ओटीडीसी पांथ निवास अच्छी। राज्य सरकार पांथ निवास यहाँ आपण मैंने चाहिए ऑनलाइन में बुकिंग करें। अत्यंत सुंदर जगह ठीक समुद्र किछि बाट गले गोपालपुर बीच पड़ो। आपण मैंने समय काढ़ी आसतु गोपालपुर गोपालपुर प्राकृतिक दृश्य सहित समुद्र मजा नियंतु ओटीडीसी रे रुहंतु। अति सुंदर परिवेश सुंदर जगह ओटीडीसी तरफ यार परिचालना भार रही भितर किसी कटेज रही किसी डिलक्स रूम रही लोके मैंने ऑनलाइन ने बुकिंग करि परिबे। सौंदर्य भरा गोपालपुर जो बेलाभूमि रही उपभोग करि परिबे। एटी कौन सुविधा रही पर्यटक मान आम तरफ आम 100% साटिस्फाई करने आम सदा बेले तत्पर रोचु समस्त ये करुचु। आम तरफ आम कि भूल हवा को चांस दौना पर्यटक जहाँ ये रोचे रेकमेंडेशन आम सब फुलफिल करने को 100% चेष्टा करुँ। बुकिंग सब ऑनलाइन रे सब बुकिंग मनकर जड़े पर्यटक आसी ब्रह्मपुर पहुंचला सी तार फ्लाइट टिकेट मनकर से करने को चाहिए एटू आपण माने चाहिए फ्लाइट टिकेट बुकिंग कर दे पारिबे। ट्रैवल एजेंसी भी अछि हमर गाड़ी फाड़ी आबे सब ये करि परिबो अरेंज करि परिबो। आ दिन को केते पर्यटक प्राय आसंती एठी के प्राय हमर 70-80% ऑक्युपेंसी रुहे ऑफ सीजन ना सब बेले प्राय रुहे। आ नीट एंड क्लीन दस माने जो माने गेस्ट आसुचंती ताकर सुरक्षा आ ताकर खाया पीबा सब 100%। एटा होची गोपालपुर पांथ निवास रेस्टोरेंट आपण माने देखुते वर्तमान समय हेची 7:41 आ माने जेहेतु जल्दी चेकआउट करूछु एठी साधारणतः 8टा बेला चेकआउट थाए। आमे जेहेतु टिके चंचल चेकआउट करबा पई बाहरिछु जो भाई माने अछंती एठी से खाद्य प्रस्तुत करूछंती कारण एई जगह रे ही गेस्ट माने खांती अत्यंत परिष्कार देखुतिबे आ नीट एंड क्लीन। एठी वर्तमान हम पई के आसिला पूरी आ तरकारी आलू दम ता संगु गरम गरम पूरी साधारणतः समस्ते जो माने भी आसंती टूरिस्ट से माने पूरी ता गोटे कॉमन फूड समस्ते आमे साउथ इंडियन को जाऊ नॉर्थ इंडियन को जाऊ समस्ते पूरी की भल पाती तेणु ए जगह रे पूरी आ मटर तरकारी हेची आ माने आपण देखौ गोटे आमे वर्तमान ओटीडीसी गोपालपुर पांथ निवास रु बाहरिलु। वर्तमान सकाळ 7:55 आमे रायगड़ा अभिमुखे देकी कोरापुट जीवु। आमे वर्तमान चेकआउट करिकि गोपालपुर पांथ निवास रु बाहरी आसिलुनी। आपण माने देखुथिबे टिके खरा भी आज अछि आ नीट एंड क्लीन एपटे प्रमोद नुआ होटल टे खोली गोपालपुर आगुरी बहुत कम होटल थिला एबे पर्यटक संख्या बढ़िबा फल धीरे धीरे विभिन्न स्वस्ति ग्रुप ऑफ होटल्स मध्ये तार होटल कर साराणी आ 2-3टी रिसोर्ट मध्ये खोली साराणी आ गोपालपुर रे मे फेयर रो मध्ये होटल टी अछि। तेणु गोपालपुर ब्रह्मपुर टर बहुत अल्प बाट 15-17 किलोमीटर हबो रास्ता पर्यटक पई एठी आसीकी किसी समय बिताया पाई कि बढ़िया प्लेस बोली कह जाई पारे। हम जर्नी तो आगु जारी रहइबो मु आपन को अपडेट दउथिबी आ ता सहित हमें जो जो जगह रे पहुंचीबू से जगह रे कोन मिलुची खाइबा पाई सेठाकर लोक किपरि सेठाकर चाली चलनी सेठाकर लोकंकर कल्चर लोकंकर स्टाइल ऑफ फूड सब जिनिस देखिबा पाई की चेष्टा करी।
आमे वर्तमान गोकर्णिकपुर ग्राम पंचायत एटा दिगपहंडी आगे रहिला मैं आपको देखैबू विज्ञापित अंचल दिगपहंडी आपको स्वागत करुच्ची आमे प्राय घंटे रास्ता ब्रह्मपुर पलि आसिलुनी आमे ए बाटे मोहना रायगड़ा सब पड़ो आगे मुझे देखी सब जिन आमे बर्तमान दिगपहंडी आप देखुवे प्राकृतिक परिवेश से पहाड़ सब अच्छी आउ दिगपहंडी विज्ञापित एनएसी आपको स्वागत करुच्ची। बाटरे गला बेले आमे किछि चाषी को भेटिथिलु। स्थानीय गाँव रही चाषी माने जीवन जीविका पाई जंगल उपर निर्भर करथांती। एइठी सब चाष हबो कांदुली। हां कांदुली चाष हेबो। एइ जो पहाड़ माने केमति कांदुली केमति चाष हबो आदिरे लगा हबो आउरी काम हेबो आ केते केते दिन लागिवो ए जो सफा हबा पई के दिन लागिवो या एंती जर्नर एंती सिरे लागुथिबो आ केते गाँव रे केते जण लोक लागंती ना समते करथि मिसी कि ना तमे एकुटिया आमे एकुटिया करछु गुटे घर रोको एतरे केते कांदुली बाहरिबो केते बाहरिबो भाग्यर धरि सेडा हां वर्ष कांदुली पई कांदुली चारा कोन कोठु पाओ केमति का मंजी चारा चारा हबो नाइ के चारा लगुन आमे एडे एडे मंजी हेबो छोर मंजी हां कांदुली मंजी रखिथिबो आनी घरे रखिछु से मंजी के चाष हबो जगिया को पड़ुथबो आसी कि हां सब दिन रात परे ओरेबार पड़बा पड़िबो नले जंतु आसी कि गाई गोरु खाइ देई जिवे ए जो जंगल ले कोन अछंती जंतु हेरिका जंतु के आने भारिया बारा अछंती कुटरा हां सेतिया को आ अजगर फजर भी थिबे आय सेटा ना आ साप नांती ना आउ ए जो तमे चाष करियो मनकर कांदुली कृषि तो कृषि विभाग थिबो हां से कोन सहायता करती किछि करना आज्ञा कृषि विभाग रे किछि देउ ना जाई एटा को जगह एटा हां एटा लुदिंगी लुदिंगी एटा गजपति जिल्ला रे हां जाउची गजपति जिला आ एठी मनकर ए जो जगहटा तो सरकारी जगह हितियो बोते ना आज्ञा बाउंडर जगह जंगल जगह आ तमे एठी मनकर निया लगेई कि बा काटी करछ जंगल विभाग लोक किछि कहंतिनी ना आज्ञा किछि कहंतिनी आज्ञा हम पेट पे हम करछु आ सेटा हां तमे जेहेतु एठी रहउछ जंगल भितरे ए तो जंगल तो तमरा मा आउ कोन तमे जेमुति हेले पेट पोसिया पई करिवो आउ बस कांदुली छाडी के आउ कोन कोन चाष सब कर कांदुल छाडी के आउटी एटा ए एटा करछु मांडिया मांडिया ना आज्ञा मांडिया बे चाष सरी देछु हां एबे काली से झांपरा हां भालिया हां कांदुल झुडुंग सेतिया धान फान एपटे विशेष नात थिबो ना दाना पान थिबा लोक जार बिल थिबो से करूथबो आ जार बिल नाही से बढिया जंगल रे सफा करी की परिश्रम करी की मनिया लगई की जाली की झाटी पाटी करी करछु आ करूथबो निया जाली तो आज्ञा देखु तो पूरा एते परिश्रम आ ए जो कांदुली जतले अमल मनकर हेई गला ताको कोठी बिक नै की सेटा हाट रे बाजार रे बिकु एबे कांदुली केजी केते रेट अछि एबे कांदुली केजी 50 थिबो आज्ञा 50 टका थिबो आ तम परिवार रे घरे सब की अछंती हमें सब गुटे फैमिली आ गुटे फैमिली तमे मुरबी बोधे हां मुरबी आ तमे तम पुओ माने बहु माने सब अछंती समस्त लागुछंती समान भाबरे काम रे लागुछु आज्ञा काम रे आ स्कूल फुल एटी पाखरे आ किछि नै एटी मांडी मारे को हां आ गां रे केते लोक रहंती गां रे बेसी लोक छथि आज्ञा गां रे बहुत लोक अछंती एंती 100 150 150 खंड थिबो आ सेठी बिजुली फिजुली सब इलेक्ट्रिसिटी सब देछि आज्ञा सब देछि को माने पुराना सरकार ना ये बे हेछि ना या पुराना सरकार का दे अतीतर सब हेइ जाइछि रास्ता मात्र केवल हे नै आज्ञा केवल गां को जिबा पय रास्ता टी रास्ता हे नै किछु रास्ता पड़ी नै खाली माटी रास्ता पड़ी भीतर पटे घर की हां एटी माने ता माने ए जो जंगलिया रास्ता देई की जाउथबो हां हां जेतले मन कर कार पिला पिली हबार थिबो एम्बुलेंस फाम्बुलेंस आसिया पय तो बहुत असुविधा होउथबो हां सेटा तो बहुत असुविधा होछ आज्ञा
କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ହଁ ଖରା ସିଜନ ରେ ଏମିତି ଅମ୍ବୁଲ ସାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛି। ହଁ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ସିଜନ ମାଟି ତ ଦବି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଁ ରହିକି ଏ ଖବର ଦିଆ ରାସ୍ତାରେ ହଉଥିବ। ଆମେ ଟେକିକି ଆଣିବାର ପଡୁଛି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଉ। ହଁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଖଟିଆରେ ଯେମିତି ବୋହିକି ଆଣୁଥିବ ଆଉ। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତମେ ଏଠି କେତେବେଳେ ଯାଇକା ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଯାଇକା? ସକାଳଠୁ ଲାଗିଛୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଲାଗା ଯିବୁ ଆଉ। ଆଉ ଖାଇବା ହେରିକା ଖାଇବା କିସ ଯୋଉଟା ପାଣି ପୁଣା ଏମିତି ନେଇକି ଆସିଥା ହବାରି। ହଁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡଟାକୁ ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡଟାକୁ? ପାହାଡ ଟାକୁ କହନ୍ତି ସେଟା ଆଉ ତମର ତ ଏଠି ସବୁ ଠାକୁର ଥିବେ ପାହାଡ ହଁ ଦିହରେ? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଏଟା କହନ୍ତି ପର୍ବତ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତମର ଯାନି ଯାତ୍ରା ସବୁ କଣ ହୁଏ ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେତେ ମାନେ ମୂଳୁରୁ ନା ନାଇଁ ବପା ପାଙ୍କର ଆକା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଜେନିସ୍ ମାଝୀ। ଜେନିସ୍ ମାଝୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେରିକା ଥିବ ହଁ ଅଛି ପାଦ୍ରୀ ହଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଇପଙ୍କ ପାଦ୍ରୀ। ରାଇପଙ୍କ ହଁ ପାଦ୍ରୀ। ପାରିସ୍। ହଁ ଏପଟେ ତ ଯୋଉ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ନୁହେଁ? ହୁଁ। ଆଉ ସେମିତି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ତମକୁ କିଛି ସହାୟତା କିଛି କରନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଲେ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଏତେ କଟିଥାନ୍ତୁ ଯାଇ ହଁ ବର୍ଷା ସିଜନ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ। ମିଛରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଁରେ ଦିଆ ହଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ତ ଆମ ନାଁ ଦେଇକି ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଆମକୁ କୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ମିଳୁନି କିଛି ମିଳୁନି ଏମିତି ପାଠ ସାଠ ପଢିଲେ ବି ଚାକିରି ଫାକିରି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଗାଁ ରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଁ ଘର ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ଗୋଟେ ହଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର ପୁଣି ପିଇବା ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟେ ଘରଟିଏ ଘରଟି ସରକାର ଖାଲି କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ସବୁ କାଲି ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଦେଖିଲା କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଖେଦେଉଛୁ ବୋଲିକି ହଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି କିଛି ଆସିକି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତେ ଯଦି ଲୋକ ନିଜର ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ବୋଲି ପାହାଡକୁ ଜାଳିକି ଚାଷ ଖଣ୍ଡେ କଲେ ବର୍ଷ ଯାକ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ କି ଖଟିବି ଖଟିକି ଖଟି ହଁ ଏବେ ଡିଲର ଚାଉଳ କେବଳ ଦଉଛି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି କହିଦେଲେ କଣ ହବ ଯେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛୁ କି ସେବା ଏଇ ହଉଛି ସେବା ଆଉ ଏହା କଣ। ହଉଛି ସେବା ଆମେ ଖଟିବା ଟା ସେବା ହଉଛି। ଆମକୁ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖାଇବା ରହିବା ଘର ଗୋଟେ ପିଇବା ପାଣି ଗୋଟେ ହଁ ମେନ ହେତେ ଆମକୁ ସେତିକି ଦରକାର ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନ ମିଳିଲେ ତ ପାଣି ତ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ମନୁଷକୁ ହଁ ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ମିଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କାରଣ ଏବେ ଦେଖ ଯେମିତି ସେପଟ ସବୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିଲାଣି ସବୁ ତେଣୁ ପାଣି ଟା ଭଲ ରହିଥିଲେ ସିନା ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତିକା ସେଇଟା ରୋଷେଇ କରିବ କେମିତିକା। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି 50-60 ବର୍ଷ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ଖାଲି କଥା ଯେ ଆମେ ସବୁ ଖାଲି କରିଦେଇଛୁ କଥାଟା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା କରୁଛୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଉଛୁ ପାଣି ରହିବା ଘର ଦେଉଛୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଉଛୁ କୁଟ ଘର ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ କିଛି ନାହିଁ। ମକା ହେଲେ କେତେ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ହୁଏ ତାର କେତେ ଅମଳ କେମିତି ହୁଏ? ହଁ ଦେଖି କରି ମାନେ ବିକ୍ରି ବଟାରେ ଲାଭ ନାଇଁ କିଛି ମିଳେ? ବିକ୍ରି ନାଇଁ ଯାଉ ବନେଇକରି ଖାଇଦବୁ। ଆଉ ବିକ୍ରି ବଟା କିଛି ନାହିଁ? ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ କଣ ବିକ୍ରି କରିବୁ ବେଶୀ ହେଲେ କଣ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ଆଉ ଯାହା ଚାଷ କରୁଥିବ ତମ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ କି ହଉଥିବ। ହଇ ଖାଲି ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମ ଗାଁ ରେ ପଡା ନା ପୁରା ଗାଁ କେତେ ଘର ଅଛି? ଅଛି ଗୋଟେ 400 ଘର ହବ। 400 ଘର ହଁ ଆଇଲୁ ତମ ହଁ ଗାଁରେ ପାଣି ଫାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସୁବିଧା ଅଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ଏକା ବର୍ଷା ହେଲେ ଏକା ହଁ ପାଣି ଆଉ ସବୁଆଡେ ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରିକା ଯାଇଛି? ହଇ ନାଇଁ ମନେକର ଏଇ ତମ ବିଲ ଉପରେ ଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଡ ଲାଇନ ହଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ହବନାଇଁ ବର୍ଷା ମାତ୍ର ରହିବାର ଅଛି ମାସ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ହୁଁ ପାଣି ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାଇଛି ଗ୍ରୀଡ ଟା ହଁ ବିଲ ଉପରେ ତମର ହଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି? ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ପନିପରିବା ଆଉ କଣ ଚାଷ କଲରା ଫଲରା ହେରିକା କର ଆଗରୁ କର ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଟାଇମ ତ ଆସିଲା କରିଦବୁ ଏଥରେ ଏଥର କରିବ ହଁ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି? ପିଲା ଛୁଆ ବି ସବୁ କାମ କରିବେ ଆଉ। ଏଇ ବିଲରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ହଁ କରଚି ଶାବଳ ଧରି ହଁ କାମ କରବାଟା ଆଉ ତମକୁ ଭତ୍ତା ଫତା ସବୁ ମିଳୁଛି ନା ଭତ୍ତା ମତେ ମିଳୁନି? ନାଇଁ ମିଳିବା କଥା ତ ମିଳିବା କଥା ମିଳିଲା ତ ମିଳୁନି ନା? ନାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ ତମ ଗାଁ ରେ ଆବାସ ଫାବାସ ଯୋଉ ସବୁ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି ନା ମିଳୁନି? ନାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ପାଇଛ? ହଇ ପାଇଯାଇଛ ଚାଉଳ ଦଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଦଉଛି ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଭତ୍ତା ପାଉଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଭତ୍ତା ପାଇନ? ନାଇଁ ମୁଁ ପାଇନି। ଆଉ କଣ କେମିତି ତମର ରୋଜଗାର କେମିତି କଣ କରିକି ଚଳ କେବଳ ଚାଷ ନା ଆଉ କଣ କର? ଧାନ ଟିକେ କରୁଛୁ ମାଣ୍ଡିଆ କରୁଛୁ ମକା କରୁଛୁ।
ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଆଉ ମକା ମାଣ୍ଡିଆ ହଁ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ହଉନଥିବ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ହଉଛି ହଳଦୀ ବି କରୁଛ ହଁ। ଆଉ କଦଳୀ ବି ଆଉ ରଖିଛ କଦଳୀ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସବୁ ବାଟ ହୁଁ ଖାଉଛନ୍ତି ବିକୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ମାନେ ତୋଳା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବୋଧେ ନଷ୍ଟ ଉପାଡିକି ଅଲଗା କଣ ଚାଷ କରିବ ବୋଧେ ଆଉ ହଁ ଏଟା ତ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଲଗାଇବୁ। ହୁଁ ହଁ କଣ ଲାଗେ ଏଠି କୋଉ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ଯେହେତୁ ତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହଁ ମାଟି ଟିକେ ଟାଣ ନାଇଁ ରହୁଥିବ ନାଇଁ ଯୋଉଟା କଲେ ବି ହବ କରିବା କଥା। ଯାହା କଲେ ବି ହବ ହଁ ଏଇ ଫସଲ ଜାତୀୟ ହଉଥିବ ମାନେ କଦଳୀ ହଁ ପଣସ ଆମ୍ବ ଏଇ ସବୁ ଭଲ ହଉଥିବ ସବୁ ହବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ହଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ପାଣି ଉପରେ ପାଣି ଏଠି ବିଲକୁ କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ସେଠି। ଡ୍ୟାମ ରୁ ଆଇଛି ହଁ ବିଲକୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ ହେଇଛି କେନାଲ ଅଛି। ହଁ ତମେ ଆଣି କେନାଲ ରୁ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହଁ କେନାଲ ସଫା କରିଦେଲେ ପାଣି ଆପେ ବାହାରି ଆଇବ। ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ ନହେଲେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହଁ ଆଉ ଯେମିତି ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଲି ଫାନ୍ଦୁଲି କରୁନ ଚାଷ କାଦୁଲ ବି କରିବେ କରିବ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ବେକାର ପାଠ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିକି କିଛି ହଁ ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ଦୁଇଟା ପିଲା +3 କରିକି ରହିଛି ଆଉ ଆଉ ତମେ ତ ଏଇ ଜାଗା ଜମି ଉପରେ ହିଁ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ମେନ୍ ହଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଉ ଚଲୁଛୁ ହଇ ଚାଷ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଧାନ ପାଇଁକି ବି ଜାଗା ବିଲ ଅଛି ତମର ଅଛି ଧାନ କରୁଛ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ହୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ କରୁଥିବ ଫସଲ ଜାତୀୟ ହଇ ଏଇ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଆଉ ହଇ ଏଠି ବାଇଲ ଫାଇଲ ଲଗାଇବୁ ଆଉ ଏଇ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ପନିପରିବା ମାନଙ୍କର ଲଗାଇବୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଅମଳ କଲ ହଇ ତାକୁ ବିକିଲ ନା ହାଟରେ ନାଇଁ ଟିକେ ବଲକା ହଉଛି ବୋଲେ ବିକ୍ରି କରିବୁ ଅଧା ହୁଁ ବିକ୍ରି ଖାଇବୁ କଣ ଅଧା ବେପାରୀ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତି ନା ହଁ ହାଟରେ ବିକି ଦିଅ ନେଇଯିବ ହଇ ବେପାରୀ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆସିକି ନେଇଯିବ ଅଛି ବୋଲେ ବେପାରୀ ନେଲା ମାନେ ତମକୁ କ୍ଷତି ହଇ ସେ ତ କମ ଦାମରେ ନେଇଯାଉଥିବେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆଉ ତମେ ଆଉ କଣ କରିବ ଖାଇବାକୁ ସମାନ ହେଲେ ବିକିଦବାଟା ହଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହଇ ବିକିଦେଲେ ଯାହା ପଇସା ଦି ପଇସା ମିଳିଲା ଆଉ କଣ ବେଶୀ ଜୁରିକି ରହିଗଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଗାଈ ଅଲଗା ଗାଈ ପାଇ ପଶିକି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ତ ମେଲା ପଡିଛି ନା ଆଜିକାଲି ଜଗିବାକୁ ପଡେ ନାଇଁ କିଛି ଆଜିକାଲି ଫସଲ କଲେ ବଲେ ସବୁ ଆଡେ ବାଡ ପାଡ ହେଇଯିବ। ବାଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଯିବ ଯାହାଟା ସେ କରିଦବ ନହେଲେ ଯାହାର ଗାଈ ଗୋରୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ନିଜଟା ନିଜେ ଆଉ ଖରା ଖରା ଗାଁରେ ବୁଲା ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଚଳନ୍ତି ନା ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଏକା ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହଁ ଅଛି। ହଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କିଏ କ୍ଷୋଭର ସହ ତ ଆଉ କିଏ ଦୁଃଖର ସହ ରୋଜ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ଘାଟି ଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଘାଟି ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ପିଳ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ବାଟ ସାରା ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ଆଉ କୋହଲା ପାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘାଟି ଟପି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଉ।